ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल पीएसएट पैट्रिशन। तो चलो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। अपनी जो चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोगी इंग्लिश एंड मैथमैटिक्स जिवें उन्होंने सैशन स्टार्ट हो चुके हैं उवें तुहाडा फोर्थ सब्जैक्ट विच इज़ पंजाबी ये पेपर 1 ईटीटी स्टूडेंट्स और पेपर 2 बीएड स्टूडेंट्स सारे लिए कॉमन है। सीटेट और पीटेट लिए भी जो सब्जैक्ट है वो सेम रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट ने जो सीटेट के जो पंजाबी लैंग्वेज में भी फिल करते हैं तो उन्होंने ये बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो अज आप डिस्कस करांगे जो पंजाबी का सिलेबस है। सिलेबस स्टार्ट अज ओनली सिलेबस डिस्कस करांगे तो कल तो तुहाडा जिहड़ा फर्स्ट टॉपिक है जिवें हर बारी आप पहले की करते रहे हैं कि एक टॉपिक में कंप्लीट करके उसके एमसीक्यूज सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके जो पंजाबी सैशन है उन्होंने कंटिन्यू रखा जाएगा। पहले आप एक टॉपिक कंप्लीट करांगे उस तो बाद वो एमसीक्यूज सॉल्व किया जाऊगा तो जो तुहाडे जो एग्जाम दे विच तुहानूं ये क्लीयर हो जाए थोड़ी एग्जाम की जो प्रैक्टिस वो भी नाल नाल हुंदी रहे। ठीक है तो चलो अज आप सिलेबस डिस्कस करते हैं। पहला सिलेबस के देखो सब तो पहला तुहानूं देख नज़र आ रहा होगा कि कविता और पैरा इन्होंने दोनों के 7 ते 8 क्वेश्चनस किने पक्के आते हैं। कविता दी हुई होंगी उन्होंने पढ़ के वो क्वेश्चन के आंसर देने होंगे आप तो पैरा दिता होंगे उन्होंने पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन किन्ने आते हैं 7 या 8 क्वेश्चन इन्होंने दोनों के देखने को मिलते हैं। तो अपना अपन सबनों पता है कि जो टैट है चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है पंजाब टैट लिए पंजाबी लैंग्वेज की है कंपलसरी है। तो पेपर के जो पंजाबी लैंग्वेज है वो जो क्वेश्चन ने 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 ही मार्क्स के आते हैं। वो 15 मार्क्स का जोड़ा पेपर है वो इन्होंने दोनों चीज़ों नाल ही कवर हो जाता है। क्लीयर तो पैरा तो कविता इन्होंने दोनों के क्वेश्चन के आंसर अगर आप बहुत केयरफुली तो बहुत ध्यान करके आइए तो अपना जो हाफ मार्क्स ने पक्के हो जाते हैं। क्लीयर आफ्टर दैट जोड़े पैडागोगी के क्वेश्चन ने जो बाकी के 15 नंबर ने पैडागोगी तो व्याकरण आप कह सकते हैं। ठीक है व्याकरण के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते बट आते जरूर ने। तो बाकी के जो 15 नंबर ने पैडागोगी तो व्याकरण के कंप्लीट होंगे ने। तो उन्होंने डिस्कस करते हैं आप सिलेबस की रहने वाला है। तो फस्ट टॉपिक अपना रहने वाला है भाषा। भाषा के आप की करांगे भाषा का रूप की होंगे है भाषा का आधार की होंगे है भाषा की प्रकृति की होंगी है। अगर आप गल करिए भाषा में सीखना किमें है वो सीखने दी विशेषतावां की होंगे ने भाषा की ग्रहणशीलता की होंगी है। ये सारा कुछ आप कि डिस्कस करने वाले हैं भाषा के जो कि अपना पहला टॉपिक रहेगा जिसमें आप कल तो स्टार्ट करांगे। कल तो थोड़ी ये क्लासेस लगनियां लगातार शुरू हो जाएगी। आफ्टर दैट सैकेंड टॉपिक इज भाषा अध्यापन नंबर 4। ठीक है भाषा अध्यापन भाषा अध्यापन के सिद्धांतों बारे गल करांगे। ठीक है सिखण नूं किवें प्रभावित किया जा सकता है उहदे किहड़े-किहड़े कारक ने। ठीक है उहदियां अध्यापन दे विच की संबंध है भाषा का तो ये सारा कुछ आप पढ़ने वाले हैं भाषा अध्यापन दे विच। अगला टॉपिक अपना है भाषा के कौशल विधियां लोड़ आदि मतलब जो भाषा है वो कौशल किहड़े-किहड़े ने जिवें आपां इंग्लिश दे विच कम्यूनीकेशन स्किल्स नूं पढ़िया है ना स्किल्स किहड़ियां हुंदियां ने लिसनिंग रीडिंग राइटिंग ये सब कुछ आप अगे पढ़ांगे हले स्टार्ट नहीं होया बट आप पढ़ांगे उवें भाषा के कौशल होंगे ने लिखना बोलना सुनना। ठीक है ये 4 कौशल ही होंगे ने इन्हों पढ़ांगे इन्हां दी विधियां पढ़ांगे इन्हां दी लोड़ की है ये बारे चर्चा करांगे तो पढ़ांगे इन्हां दा महत्व की है। ठीक है हुण जिवें मौखिक ते लिखित किवें हुंदी है मौखिक ते लिखित रूप किहड़े-किहड़े हुंदे ने उन्हां नाल आपां किवें एक दूसरे नाल संचार कर सकते हैं। इस टॉपिक दे विच आपां ये सारा कुछ डिस्कस करांगे इन द फ्यूचर जो भी थोड़ी क्लासेस लगातार लगदियां रहणगियां। व्याकरण की भूमिका है मौखिक ते लिखित दे विच मतलब आपां नूं व्याकरण किवें यूज करनी है उहदी इंपोर्टेंस की है उन्हां दे विच। ठीक है 7th टॉपिक की अगर आप गल करिए तो ये की है एक श्रेणी कमरे दे विच भाषा नूं किवें सिखाया जा सकता है भाषा नूं एक कमरे दे विच सिखाण वेले किहड़े-किहड़े प्रॉब्लम्स आंदियां ने किहड़े-किहड़े दिक्कतां आंदियां ने। ठीक है उहनूं किवें हल किया जा सकता है किहड़े-किहड़े दोष आते हैं वह भी करांगे दोष भी करांगे दिक्कतां भी करांगे उन्हां दे जिहड़े हल ने उन्हां नूं भी करांगे कि उन्हां नूं हल उन्हां दा निवारण किवें किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ किस पढ़ने वाले आपां भाषा नूं जदों एक कमरे दे विच सिखाया जाता तो उदों प्रॉब्लम्स दे सॉल्यूशंस। नैक्सट अगर आप गल करिए अध्यापन सीखण समग्री अध्यापन सीखण समग्री दे विच आपां पढ़ांगे कि अध्यापन सीखण समग्री हुंदी की है। ठीक है अगर मेरे अकॉर्डिंग जेकर तुसीं पैडागोगी नूं रिलेट करके पढ़ोगे तो तुहानूं ज़्यादा माइंड दे विच बैठेगी। जो पैडागोगी पंजाबी दे विच है हुण जिवें अध्यापन सीखण समग्री है इंग्लिश दे विच यही तुहाडा किहड़ा टॉपिक होएगा टीचिंग एड्स। तो जेकर तुसीं एक दूसरे नाल रिलेट करके पढ़ोगे तो तुहानूं अच्छे तरीके नाल जो पैडागोगी है CDP है वो क्लीयर होएगी। तो अध्यापन सीखण समग्री दे विच आपां की पढ़ांगे कि इन्हां दा वर्गीकरण किवें कीता गया
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ 9ਵਾਂ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਦਾਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਣੇ 11th ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ 12ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਿਤ। ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ 12ਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਤ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਤਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮੈंने ਜਸਟ ਮੋਰੇ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 13 ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 13ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਪੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ 13 ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਦ। ਗਦ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੜਾਅ ਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ 14th ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਰਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਿਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ ਨਿਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖਮ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ। ਸੁਖਮ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। NCT ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ NCT ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਖਮ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਮ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 20th ਟੌਪਿਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਆਪਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ। ਵਿਆਪਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਰਸ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 22ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ 22, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ 23 ਮਤਲਬ 23ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। 24 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਮਤਲਬ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ MCQs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।